In this video, we are going to construct the character tables for different point groups. So first we are going to construct the character table for C2V point group. In the previous video, we already said that in the character table, we have four important areas. In that area, one contain the name of the point group and also the Mulliken symbol for irreducible representation. Area 2 contain symmetry elements corresponding to the point group and also the character of irreducible representation. Then area 3 is the bases which are responsible for character of irreducible representation, and area 4 is the combination of bases. So here we are going to construct the character table for C2V point group. So we are going to construct the character table based on the great orthogonality theorem. So here we are considered the C2V point group. So what are the symmetry elements present in C2V point group? As you know, in the case of C2V point group, we have E, C2 along the Z axis and sigma XZ and sigma YZ. And all these elements form different classes because all these elements are commute with each other. Hence, we have four classes. So, what is the first rule? The total number of irreducible representation possible for C2V point group is 4. Since the point group contains four classes, so the number of irreducible representation is equal to number of classes. So, what is the number of classes in C2V point group? It is equal to 4. Okay, so we have four irreducible representation. So that is the first conclusion we obtain. In the case of C2V point group, we have four irreducible representation. Then second one, what is the nature of this irreducible representation? Whether they are one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional. For that, we are using the next rule from great orthogonality theorem. What is that rule? Sigma Li square is equal to H. So what is Li? It is the dimension of a irreducible representation. Ith irreducible representation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 4 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? L1, L2, L3, L4 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എടുക്കുക. L1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് L2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് L3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് L4 സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 4. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾ ഫ്രം ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അതായത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 4 ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഡയമെൻഷൻ ഒരിക്കലും 0 ആയിരിക്കില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ 2 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഡർ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിന്റ് എന്താ? C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 4 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ 4 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? 1 dimensional representation ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Then we are going to use the third one. So the character corresponding to the identity element is the dimension of representation. That we studied in the last video. The character corresponding to the identity element is the dimension of representation. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇ ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ XZ ഉണ്ട്, സിഗ്മ YZ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 4 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കിട്ടി. ബിക്കോസ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ is equal to number of class. So we can represent TO1, TO2, TO3 and TO4. Okay, then what we obtained is that all the dimensions are 1 dimension ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം 1 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ക്യാരക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് കിട്ടി? 1 ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 1. So under identity operation we can write 1. Okay, then അടുത്ത റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? The square of the character corresponding representation is equal to the order of the group. Okay,
അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഏത് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുത്താലും അതിലെ എല്ലാ സിമെട്രി എലമെന്റ്സിനും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എടുത്താലും അത് കോമൺ ആണ്. സോ in the case of any character table, there is presence of what? A symmetrical, a completely symmetrical irreducible representation should be present. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും? കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടി. സോ എന്തൊക്കെ കിട്ടി? C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ 4 റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ അതിൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാതും 1 ഡയമെൻഷണൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സിഗ്മ Li സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു H. പിന്നെ എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലും ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും? കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് x1 ബാക്കിയുള്ളവരെ x1 y1 z1, അതുപോലെ തന്നെ x2 y2 z2, ദെൻ അതുപോലെ s3 y3 z3 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി എന്ത് വേണം? ഇനി വേറൊരു റൂള് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് റൂള് പറയണത്? സോ ആസ് യു നോ, റൂൾ എന്താ പറയണത്? സിഗ്മ chi ഓഫ് i r ഹോൾ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു h ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ റൂൾ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 അല്ലെ, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു x1 സ്ക്വയർ, then y1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് z1 സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കണം? വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4 ആയിരിക്കണം. ഇത് 4 ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? x1 ഉം y1 ഉം z1 ഉം, അതായത് x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു y1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു z1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. ഒരൊറ്റ പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാതും എന്താണ്? x1 ആയാലും y1 ആയാലും z1 ആയാലും വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആയിരിക്കണം. 1 അല്ലാതെ വേറൊരു ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പറിന് അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. 2ഓ 3ഓ അവൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. 1 തന്നെയായിരിക്കും. ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ +1 ഓർ -1. ഇനി +1 ആണോ -1 ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് എങ്ങനെയാണ്? അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് റൂൾ. എന്താ റൂള് പറയണത്? അതായത് സിഗ്മ ഓഫ് chi i r ഇൻറ്റു chi j r ഈസ് യൂസ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കണ രണ്ട് ഇതുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇപ്പം നമുക്കിതിന് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഇതിന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെന്ന്? എക്സ് വൈ സെഡിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഐദർ +1 അല്ലെങ്കിൽ -1 ആയിരിക്കും വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അത് +1 ആണോ -1 ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം. കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് 1, ഞാനിവിടെ -1 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും? 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ, then we have what? Again we have 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ ഓരോ റോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ 2 റോയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം. 1 × 1 പ്ലസ് 1 × 1 പ്ലസ് 1 × -1 പ്ലസ് 1 × -1. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? 2 - 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആർബിട്രറി നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് x1 y1 z1, അതുപോലെ തന്നെ x2 y2 z2, അതുപോലെ തന്നെ x3 y3 z3ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഏരിയ 1 നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റൂൾസ് ആണ്? ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 5 റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ 1 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏരിയ 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ്? ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച്, സിഗ്മ ഓഫ് കൈ ഐ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച്, സിഗ്മ ഓഫ് കൈ I R into chi j R is equal to 0, orthogonality condition. Then the dimension of irreducible representation will give the dimension of what? Identity operations. ഇത്രയും റൂൾസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ 1 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏരിയ 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഏരിയ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മുള്ളിക്കൻ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തെന്നാണ്? എയും എന്താണ് 1 ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കാം? എയും ബിയും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമെട്രിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് A1 എന്ന് കൊടുക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് A2 എന്ന് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ? These two irreducible representations are one-dimensional and are symmetric with respect to in the C2 axis. ഇനി നമ്മൾ C2 ആക്സിസിൽ ആന്റിസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? C2 ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പം മുള്ളിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് 1 ഡയമെൻഷനൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നോ കൊടുക്കാം. എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആക്സിസ്. ബി എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C2 ആക്സിസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2A കിട്ടി, 2B കിട്ടി. ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണത്? നമ്മൾ കൊടുക്കണത് എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിഗ്മ പ്ലെയിൻ. ഏതാണ്? സിഗ്മ പ്ലെയിൻ പ്രകാരം നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ YZ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ YZ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. സിഗ്മ YZ are indicated A1 and B1 whereas representation that are antisymmetric to sigma labeled as A2 B2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിഗ്മ YZ പ്ലെയിൻ ഏത് പ്ലെയിൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സിഗ്മ XZ വേണമെങ്കിൽ XZ എടുക്കാം, YZ വേണമെങ്കിൽ YZ എടുക്കാം. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിഗ്മ YZ it is symmetric, so it is represented as A1. With respect to YZ it is anti-symmetric, it is A2. Then with respect to YZ plane it is symmetric, hence it is B1 and it is B2. So these are the 4 irreducible representation for C2V character table. ഏതൊക്കെയാണ്? A1, A2, B1, B2. ഇനി എന്താ? അപ്പം നമ്മുടെ ഏരിയ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഏരിയ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഏരിയ 3 നമുക്ക് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഏരിയ 3 കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഏരിയ 3 കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എന്ത് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ നോക്കണം. ഏതാണോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ coordinates എടുക്കാം. X coordinate, here we have Y coordinate and here we have Z coordinate. Okay, so we are consider vectors. നമ്മൾ vectors ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ഇത് Z അല്ല, ഇത് X ആണ് കേട്ടോ. വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, X, Y ആൻഡ് Z വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ Z എന്ന് പറയണ ഈ കോർഡിനേറ്റിൽ ഒരു വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇതാണ് എൻ്റെ വെക്ടർ. ഓക്കെ, Z കോർഡിനേറ്റിൽ ഒരു വെക്ടർ. ദെൻ ഈ വെക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും നടത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ? സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. Then C2 Z, I am doing the rotation along the Z axis. വെക്ടർ കിടക്കുന്നതും Z ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ചേഞ്ച് വരില്ല, 1 എന്ന് വന്നു. ഇനി സിഗ്മ എക്സ് സെഡ്, സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെഡിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വീണ്ടും 1 വന്നു. സിഗ്മ വൈ സെഡ് എഗെയിൻ സെഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല, വന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? 1 1 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 1
എന്താ നോക്കുക 1 1 1 1 എവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് A1 ആണ്. സോ അതായത് A1 എന്ന് പറയുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വൈയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വൈയിലൊരു വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി നോക്കുക. 4 ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി നോക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നോക്കി. ദെൻ C2 സെഡ് ഞാൻ നടത്തി. അപ്പോൾ എന്താണ്, സെഡിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വൈ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ -1. ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിനിലാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വൈ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, -1. ഓക്കെ. ദെൻ സിഗ്മ വൈ സെഡിൽ ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഏതാണ് 1 -1 -1 1. അപ്പോൾ അത് ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ B1. അപ്പോൾ B1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം, y. എന്നതിനർത്ഥം എന്താ, B1 എന്ന് പറയുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഏതാണ്, y എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ B1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എക്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ 1. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് -1. ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ആവുമ്പോൾ 1, സിഗ്മ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1. ഇതേതാണ്, B2ലാണ്. അപ്പോൾ B2 എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, എക്സിലൊരു വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് എക്സ് വൈ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടി. ദെൻ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് 4 റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ A1 ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, സെഡ് വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. B1 ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് y എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. B2 ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ്, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, എക്സ് സെഡ് വൈ എക്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സെഡ് ആക്സിസിൽ ഒരു കർവ്ഡ് ആരോ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ ആരോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം, ആൻഡ് ഐ എം ഡൂയിങ് ഓൾ ദ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ. C2 സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് ആൻഡ് സിഗ്മ വൈ സെഡ് എല്ലാ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് നോക്കും, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് ആരോസ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ആരോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം, റൊട്ടേഷണൽ ആരോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദെൻ C2 സെഡ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് മാനർ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ആരോ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം എന്താ, റൊട്ടേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെയാണ്, ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, സിഗ്മ ഇവിടെ വൈ സെഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ പ്ലെയിന്. അപ്പൊ സിഗ്മ എക്സ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് നിങ്ങളൊരു ഏരോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരണതായിട്ട് ആലോചിക്കുക. അതിൽ നമ്മളൊരു മിറർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക, ഏരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കറങ്ങണത് പോലെയാണ് തോന്നുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്, -1 ആണ്. ദെൻ ഇനി സിഗ്മ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ആണ്. മോളിക്കുലർ പ്ലെയിൻ നിങ്ങളൊരു ആരോ പേപ്പറിൽ ഒരു ആരോ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മിററിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കണ പോലെ അതായത് അതിന്റെ ആരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങണ ഒരു ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മിററിൽ കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വാട്ട്, RZ. കണ്ടോ. അപ്പോൾ A2 എന്ന് പറയണ ഇറഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ റൊട്ടേഷണൽ വെക്ടർ എലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസ്.
okay, along the z-axis. So in the same way, you can generate the rotational vectors for b1 and b2 also. So so in the case of along the translational vector x, we have the rotational vector ry. ഇത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാം. Okay, rotational vector ry, and along the y we have the rotational vector rx. So now we complete area 3 നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. then area 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. കോമ്പിനേഷൻസ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ അത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ്, ടോട്ടലി നമുക്ക് C2Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എഴുതാം. ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ, വി ഗെറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏരിയ 1 ഇതൊക്കെ റബ്ബിയാണ്. ഏരിയ 1 കിട്ടി, ഏരിയ 2 കിട്ടി, ഏരിയ 3 കിട്ടി. ദെൻ ഏരിയ 4 എന്താണ് എഴുതാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഏരിയ 4ൽ ടുവേർഡ്സ് ദ സെഡ്, അതായത് A1 ഏരിയ 4ൽ വി ഹാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ, വൈ സ്ക്വയർ, സെഡ് സ്ക്വയർ. അവിടുത്തെ കോമ്പിനേഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ, വൈ സ്ക്വയർ, സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ A2 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ആണ്. B1 അതായത് വൈ ആർ എക്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സെഡ് ആണ്. ദെൻ എക്സ് ആർ വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ 4 എന്താ പറയുക, ഏരിയ 4 ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഏരിയ 1, ഏരിയ 2, ഏരിയ 3 ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏരിയ 4 നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അത് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. മിനിമം ഏരിയ 1, 2, 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്, ഗ്രേറ്റ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി തിയറം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ C2Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. C2V A1, A2, B1, B2 സിമെട്രി എലമെൻസുകൾ ഇതായിരിക്കും. ദെൻ ഏരിയ 3, ഏരിയ 3ലെ ബേസ് വെക്ടേഴ്സ്. then area 4ൽ വരുന്നത് എന്താണ്, combination of base vectors. So when you get the character table for C2V, which is observed like this, and what are the observation we get from this character table of C2V? In the case of C2V we have 4 irreducible representation, and for all the 4 irreducible representations are one dimensional irreducible representation. And then A1, A2, B1, B2, all these are generated by using different vectors, translational vectors x, y, and z, and also rotational vectors rx, ry, and rz. So that's about the character table for C2V point group. Then as we generated the C2V point group, not point group, character table. നമ്മളിപ്പോൾ C2Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ C2Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ ഫോർ C2H. Next we are going to generate the character table for C3V point group. C3Vയുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക. അതിൽ ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇ ഉണ്ട്, C3 ഉണ്ട്, C32 ഉണ്ട്, സിഗ്മ V1, സിഗ്മ V2, സിഗ്മ V3. ഓക്കെ, സിഗ്മ V1, സിഗ്മ V2 ആൻഡ് സിഗ്മ V3. ഇനി ഇതിനെ ക്ലാസ്സസ് ആക്കി തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കോൺജുഗേറ്റ് എലമെന്റ്സ് വെച്ച് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. E 2 C3 ആൻഡ് 3 സിഗ്മ V.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ട്? 3 ക്ലാസ്സസ് ആണുള്ളത്. 1, 2, 3. സോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എടുക്കാം. ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ഫോർ C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് 3. സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എസ് ടോ 1, ടോ 2 ആൻഡ് ടോ 3. 3 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഇവരുടെ ഡയമെൻഷൻ അറിയണം. Dimension അറിയാൻ എന്ത് വേണം? Let L1, L2, L3 are the dimensions of irreducible representation tau 1, tau 2 and tau 3, and squares of sum of the squares of this dimension L1 square plus L2 square plus L3 square will be equal to 6. What is 6? 6 is the order of the group. Order എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ആയിരിക്കണം. ഇത് 6 ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം? അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് 3 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അത് പറ്റില്ല. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡയമെൻഷൻ 2 ആക്കി നോക്കും. മൊത്തം 3 റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ ഒരാൾ നമ്മൾ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 2 ഡയമെൻഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി? Now we have 6. Then that is equal to 6. 6 is the order of that particular point group. So അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? L1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 dimensional representation ആണ്. Again L2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 dimensional representation ആണ്. പക്ഷെ L3 എന്താണ്? ഒരു 2 dimensional representation ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ദെൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി തുടങ്ങാം. C3V എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? E ഉണ്ട്, 2C3 ഉണ്ട്, 3 സിഗ്മ V ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്ര സിമെട്രി ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? 3 ടോ 1, ടോ 2 ആൻഡ് ടോ 3. അപ്പം അതിൽ 2 1 ഡയമെൻഷനൽ ആണ്. അപ്പോൾ അത് 1 ഡയമെൻഷനൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 1 ഡയമെൻഷനൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ L1 നേരെ നമുക്ക് 1 എന്ന് എഴുതാം, L2 നേരെ നമുക്ക് 1 എഴുതാം, L3 നേരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ഇത് നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ടേബിളും കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് 1 1. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതിനെ x1 y1 അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ x2 y2 നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടോ 2 എടുത്തു. ഓക്കെ, ടോ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ടോ 2ൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ്, അതായത് നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു x1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു y1 സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 6 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു റൂൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? സിഗ്മ ക്യാരക്ടർ I R ഹോൾ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു H. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1 അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഐഡന്റിറ്റിയിൽ അവിടെ 1 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ 2 ഇൻറ്റു x1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു y1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 6. ഇത് 6 ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക്? എന്ത് വേണം? അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്? ഏതാ 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? x1 will be equal to y1 will be equal to 1 and it may be plus or minus 1 ആയിരിക്കാം, plus or minus 1 ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, x1 equal to y1 is equal to plus or minus 1. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് x2 y2 z2, അതായത് നമ്മൾ ടോ 3 കൺസിഡർ ചെയ്തു. ടോ 3യിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം എന്തെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 1 ഇൻറ്റു ഇതാ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ അവിടെ 1 ഇൻറ്റു 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എന്താണ് x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു y1, നോട്ട് x1 x2 ആൻഡ് y2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 4 സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് പ്ലസ് ഇവിടെ 2 ഇൻറ്റു ഒരു 1 സ്ക്വയർ കൊടുത്താലേ 2 ഇൻറ്റു 1 സ്ക്വയർ. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും 3 ഇൻറ്റു 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ടേം 0 ആക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ എത്രയാ, നോട്ട് 4 സ്ക്വയർ അല്ല കേട്ടോ, 1 ഇൻറ്റു 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ഇൻറ്റു 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 0 ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 6. അതായത് 4 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 6 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അതായത് x2 will be equal to plus or minus 1 and y2 is equal to 0. ഇനി ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഏത് റൂള്, ഏതാ നമ്മുടെ റൂള്, അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, സിഗ്മ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഐ ആർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ജെ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് അതിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ നോക്കുക. സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും, E2C3 3 സിഗ്മ വിക്ക് താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെഡ്യൂസബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 1 1 1 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ 1 1, പിന്നത്തെ എന്തായിരിക്കണം, -1 ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ അടുത്ത നമ്മളിവിടെ 2 ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് -1 കൊടുക്കുക 0. ദെൻ ഓൺലി ഈ ഭാഗം, അതായത് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ, ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഏരിയ 1 നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിട്ടി. ഇനി ഏരിയ 2ന് നമുക്ക് മുള്ളിക്കൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ. മുള്ളിക്കൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മുള്ളിക്കൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ. ഇനി ബി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എ എന്നേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് C3 ആക്സിസ് ആണ്, റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് C3 ആണ്. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു C3 രണ്ടും എന്താണ്, സിമെട്രിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് 2 ഡയമെൻഷനൽ ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം. Then with respect to sigma planes, first irreducible representation is symmetric, hence it is A1, and the second irreducible representation is antisymmetric, hence it is A2. So we have A1, A2 and E are the Mulliken representation. So the character table of C3V point group ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏരിയ 1 കഴിഞ്ഞു. ഏരിയ 1 we have C3V point group, A1, A2, E are the irreducible representation, and these are the characters corresponding to the irreducible representation. Then area 3 ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, റൊട്ടേഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവറി സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി നോക്കിയിട്ട് വി ഹാവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു A1 വി ഹാവ് സെറ്റ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു A2 വി ഹാവ് R set, corresponding to E we have X and Y, also we have RX and RY. That is area 3. And area 4 we have combination. Combinations are x square plus y square and z square. And there, against A2 we do not have any combination vector, and against E we have x square minus y square xy
y set and x set. So this is the complete character table for which one, C3V point group. So that's about construction of character table for. In this video, we are going to discuss about reduction of a reducible representation. In the previous section, we study about what is mean by reducible representation and what is mean by irreducible representation. Actually, reducible representation is a collection of number of irreducible representation. Suppose if you get a reducible representation for a particular point group, how we can find out the number of irreducible representation present in that particular reducible representation. For that purpose, we can use a particular equation, and that equation is given as Ni is equal to one, where Ni is the number of ith irreducible representation, or simply we can say that Ni is the number of a particular irreducible representation will be equal to 1 divided by h sigma of character R, that means chi R of RR, that is reducible representation, into character of irreducible representation. Here h is the order of that particular point group. So using this equation, we can find out the number of irreducible representation present in a particular reducible representation. So we can do an example. For a C2V point group, the reducible representation is given as 3, 1, minus 1, 1. Okay. Then, in order to find out the number of irreducible representation present in that particular reducible representation, we can use the equation, which is the equation 1 by h sigma of character of reducible representation into character of irreducible representation. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടായിട്ട് എഴുതാം. 3, 1, മൈനസ് 1, 1. അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ A1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ എന്താ? 4 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷന്റെ ക്യാരക്ടർ എത്ര? 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 1 plus minus 1 into 1 plus 1 into 1. So we have 4 by 4 is equal to 1. In the same way, you can find out the value of A2. A2 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? A2 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3യും A2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? 3 into 1 plus 1 into 1 plus minus 1 into minus 1 plus 1 into 1. Again, we have 4 by 4 is equal to 1. And how we can find out B1? Number of B1 is equal to same equation ആണ് 1 by 4 into 3 into 1 plus 1 into, അതായത് B1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Again we have 1 and the number of B2 is given as what? B2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് പറയാം? സോ ഫോർ ദ C2V ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് റെഡ്യൂസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 3, 1 minus 1, 1, it contain irreducible representation A1, A2 and B1. Okay, then we can do another example with the C3V point group. For C3V point group, the reducible representation is given as 4, 1, 0. And here we have the equation Ni. That means the number of irreducible representation is equal to 1 divided by h into sigma of G. Here G represent the number of element present in that particular class. So we have in the case of C3 we have 2 elements are there. In the case of sigma we have 3 elements are there. Then the remaining terms are same, that is character of reducible representation into character of irreducible representation. So we can find out the number of A1 എങ്ങനെ ചെയ്യണം? 1 divided by 6. 6 is the order of that particular point group. C3V point groupന്റെ order എത്രയാണ്? 6 ആണ്. What is order? Order is the total number of symmetry element present in that particular point group. So 1 by 6 into, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം 4, 1, 0. അപ്പോൾ A1 കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 4 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കണ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 plus 0 into 3 into 1. So we have 6 by 6 is equal to 1. Then how we can find out A2? A2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 4 into 1 into
1 plus 1 into 2 into 1 plus 0 into 3 into minus 1. Then we have 1 by 6 into 4 into 1 into 2. 1 into 2 into minus 1 plus 0 into 3 into 0. And finally we have 1a1, 1a2 and 1e. So we can say that for the reducible representation 410, we have three irreducible representation, a1, a2 and e. So this is the reduction of a reducible representation. Actually, this is one of the application of orthogonality theorem. As we discussed in the previous video, we say that there are two applications for great orthogonality theorem. One is construction of character table, and second one is what? Second one is the reduction of a reducible representation into irreducible representation. So using this reduction formula, we can find out the number of irreducible representation present in a particular reducible representation.